Good morning, students. Welcome to Kartikeya IAS Academy. Welcome for today's session of Hindu editorial analysis on July 15, 2021. Let us move on to the page number 6. You can see on the top left corner, ramping up supply. You can see here the article, ramping up supply. Ramping up supply. So what is ramping up? Increase. Ramping up means to increase. To increase the supply of vaccines. So recently, central government has revised its vaccination policy. It revised its vaccination policy. So this article speaks about that revised vaccination policy. So before going into the article, let us see the vocab of the article. Chaotic, disorderly, roiled, disturbance, unprecedented, never happened, ferocity, cruelty, apparent, evident, uptick, small increase, out of words, out of difficulties, onus, burden, entail, involve, spruce, smart. So this is the vocab of the article. Let us see the background of the article. You can see the background of the article. So the background of the article is about India's vaccination policy. India's vaccination policy. So in India's vaccination policy for COVID-19. So in India's vaccination policy from Jan 16 to April 30th, from Jan 16 to April 30th, Center has brought a policy of procurement and allotment. Center brought a policy of procurement and allotment of vaccines to state. Allotment of vaccines to states. So, Center proposed that Center will procure and allot the vaccines to states on behalf of states. Center will procure and it will distribute to the state. In its policy, it also introduced free vaccination. During this period, it introduced free vaccination to 3 priority groups. So what are those 3 priority groups? Healthcare workers, 3 priority groups. Those are healthcare workers, frontline workers, and persons above 45 years of age. Persons above 45 years of age. So, Center procured and allotted vaccines to states in that it provided free vaccination to 3 priority groups. Those are healthcare workers, frontline workers, and persons above 45 years of age. So, by April 30th, slowly the load of COVID cases is increasing. And in the May 2021, Center revised its vaccination policy. So in its revised vaccination policy, because of increased burden of COVID cases, there is a lot of stress on Center to provide oxygen concentrators, to provide hospital beds, and also to control the death toll. So these all are the extra burdens on the Center
that to face the wave of the COVID-19, it has to come up with an increase in concentrators, hospital beds, and to control the death toll. These are the most prioritized things which it has to do in the month of May. So because of this burden, center thought to give the responsibility to states. It has shifted its responsibility to states, and it said states to procure 25% of supplied vaccines from open market. It asked states to procure 25% of vaccines from open markets, and also it asked states to start vaccination process for 18 to 44 years of age bracket. So it also asked states to start giving vaccination to inoculate the age period or the age period of 18 to 44 years age period to complete the inoculation, and center has kept around 50% of vaccines with it. This is the revised plan in the May 2021. As there is an increase in COVID cases, along with the increase in COVID cases, even there is an increase in demand for vaccination. So COVID cases increase అవుతున్న కొద్దీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ యొక్క డిమాండ్ కూడా పెరిగింది. బాగా పెరగడం చేత సెంటర్ స్టేట్స్కి 25% ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ను ప్రొక్యూర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వ్యాక్సినేషన్ యొక్క పాలసీని రివైజ్ చేసింది. అగైన్ ఇన్ జూన్ 21st ఇట్ రివైజ్డ్ ఇట్స్ వ్యాక్సినేషన్ పాలసీ. మళ్ళీ వ్యాక్సినేషన్ పాలసీని రివైజ్ చేసింది. సో ఆ రివిజన్లో సెంటర్ ఏం చెప్పింది? సెంటర్ విల్ క్యారీ విత్ 75% ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. సెంటర్ 75% ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ దాంతో పెట్టుకొని 25%కి మాత్రం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి యాక్సెస్ ఇచ్చింది. Access was given to private hospitals. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి యాక్సెస్ ఇచ్చింది. సో యాక్సెస్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో పుట్ ఏ క్యాప్ ఆన్ సర్వీస్ ఛార్జ్ ఆఫ్ 150 రూపీస్. ఓన్లీ 150 రూపీస్ అబవ్ సర్వీస్ ఛార్జ్ని వాళ్ళు వేయకూడదు, యాజ్ 150 రూపీస్ యాజ్ సర్వీస్ ఛార్జ్. సో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు? కాస్ట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ప్లస్ సర్వీస్ ఛార్జ్. ఆ సర్వీస్ ఛార్జ్ 150 రూపీసే ఉండాలి. And the rest of the 75% of vaccine is with center, where we can get from government centers. సో ఈ అలొకేషన్ ఎలా జరిగింది? సెంటర్ దగ్గర ఉన్న 75% వ్యాక్సిన్ని ఎలా అలొకేట్ చేశారు? Allocation to states is based on positive merits and negative merits. Positive metrics and నెగిటివ్ మెట్రిక్స్. సో పాజిటివ్ మెట్రిక్స్ కానీ నెగిటివ్ మెట్రిక్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ దోస్ పాజిటివ్ మెట్రిక్స్? పాజిటివ్ మెట్రిక్స్ ఏంటి? పాపులేషన్ డిమాండ్. సో హైలీ పాపులేటెడ్ స్టేట్స్కి ఎక్కువ జాబ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. హైలీ పాపులేటెడ్ అయితే ఇంక్రీజ్డ్ డోసెస్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ జాబ్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ జాబ్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంక్రీజ్డ్ సప్లై ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ జాబ్స్. అలాగే డిసీజ్ బర్డెన్ ఉన్న స్టేట్స్ని ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాజ్ దే మే బికమ్ ద హాట్ బెడ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్. సో అవి హాట్ బెడ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డిసీజ్ బర్డెన్ ఉన్న స్టేట్స్కి కూడా వ్యాక్సిన్ జాబ్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అంతేకాకుండా దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాజిటివ్ మెట్రిక్ దట్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్. ఏ స్టేట్లో అయితే వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రెస్డ్గా ఉందో, ఏ స్టేట్లో అయితే ఎక్కువగా ఇనాక్యులేషన్ జరుగుతుందో ఆ స్టేట్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఇంక్రీజ్డ్ వ్యాక్సిన్ జాబ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ స్టేట్స్లో వ్యాక్సిన్ ఇనాక్యులేషన్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది కాబట్టి మోర్ పాపులేషన్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇనాక్యులేషన్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు అస్, సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు అవర్ నేషన్. సో అటువంటి స్టేట్స్కి సప్లైని హెవీగా
ఇవ్వడం జరిగింది. నెగిటివ్ మెట్రిక్స్ ఏంటి? వేస్టేజ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. సో ఏ స్టేట్స్లో అయితే వ్యాక్సిన్స్ డోసెస్ వేస్టేజ్ ఉందో ఆ స్టేట్స్కి తక్కువ సప్లై ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ జరిగింది, డిక్రీజ్డ్ సప్లై ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. సో వ్యాక్సిన్ని తక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు? సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ వేస్టేజ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సప్లై కన్స్ట్రెంట్. సో అక్కడ వేస్టేజ్ ఉంటే అది చాలా కష్టం కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు సప్లై కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ అనేబుల్ టు సప్లై డిమాండెడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ డోసెస్. డిమాండెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ డోస్ని మనం సప్లై చేయలేకపోతాం. అలాంటి ఒక టైంలో వేస్టేజ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ జరగడం కరెక్ట్ కాదు, దాన్ని తగ్గించాలి. కాబట్టి దీన్ని నెగిటివ్ మెట్రిక్గా తీసుకొని ఏ స్టేట్లో అయితే వేస్టేజ్ ఎక్కువ జరుగుతుందో దానికి సప్లైని తగ్గించడం మొదలుపెట్టారు. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ June 21st. దిస్ ఈజ్ ద న్యూ రివైజ్డ్ వ్యాక్సిన్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా. లెట్ us see the article what he is trying to say. So here he's saying about spikes, dips in vaccination rates are normal. So vaccination లో spikes ఉన్నాయి అంటే increase ఉంది, dips అంటే decrease ఉంది. Those are normal. But what we should avoid, India need to guard. It should protect itself from slackening. Slackening అంటే ఏంటండి? లూజన్. సో లూజ్ పాలసీస్, వేస్టేజ్ జరగడం, కొత్తగా వస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి వ్యాక్సిన్తో? వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. దిస్ ఈస్ ద న్యూ ప్రాబ్లం విచ్ వీ నీడ్ టు టాకిల్. సో ఈ వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీని ఫైట్ చేయాలి. సో ఇటువంటి ఉన్న చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ వల్ల ఆ ప్రాసెస్ లూజన్ అవ్వకుండా ఇండియా తను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో స్పైక్ ఉండడం, డిప్ ఉండడం అన్నది నార్మలే, బట్ కంప్లీట్గా అది లూజన్ అయిపోకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు. లెట్ us get into the article. In the first line, you can see that less than a month after the center revised its vaccination policy and took over the responsibility of vaccine procurement, again it has taken into its hands from the states. So ముందు స్టేట్స్కి ఇచ్చింది కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేసి చూసాం కదా, స్టేట్స్కి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇచ్చింది. అగైన్ స్టేట్ వెనక్కి సెంటర్ తీసేసుకుంది ఇప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓల్డ్ వరీస్ ఆఫ్ ఎ సప్లై కన్స్టెంట్ అపియర్ టు హ్యావ్ రీసర్ఫేస్డ్. సో ఈవెన్ దో ఇనీషియల్గా ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్ చేతిలో ఉంది, తర్వాత స్టేట్స్కి ఇచ్చింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు సెంటరే తీసుకుంది. సో ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ దట్, ఇట్ హ్యాస్ రివైజ్డ్ ఇట్స్ వ్యాక్సినేషన్ పాలసీ అండ్ టేకెన్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ తన చేతిలోకి తీసుకున్నా సప్లై కన్స్ట్రెయింట్ అనే కన్సర్న్ మాత్రం అన్అడ్రస్డ్గా ఉంది. ఆ కన్సర్న్ మాత్రం వస్తూనే ఉంది. సో ఆ సప్లై కన్స్ట్రెయింట్ని ఎలా ఎదుర్కొనేది? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు హ్యాండిల్. సో అనదర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్, ఒకటి వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ అయితే అనదర్ వన్ ఈజ్ సప్లై కన్స్ట్రెయింట్. సప్లై కన్స్ట్రెయింట్స్ అన్నది ఇంకో ప్రాబ్లం. సో appear to have resurfaced. The Centre's COVID database shows that weekly pace of vaccination has declined to nearly 60% of what was seen in the week after June 21, causing several states, particularly in South India, to complain of a shortage. So South India states ఎక్కువగా షార్టేజ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారంట. అయితే 21st ముందు 21st టైంలో ఉన్న దానికన్నా బాగా 60% తగ్గిపోయిందంట. డిక్లైన్ ఇన్ వ్యాక్సినేషన్ చూస్తున్నామంట. దట్ ఈస్ నాట్ అ గుడ్ సైన్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ఇనాక్యులేషన్ బై ఇయర్ ఎండ్. ఇనాక్యులేషన్ కంప్లీట్, మన అడల్ట్ ఇండివిజువల్స్కి ఇనాక్యులేషన్ కంప్లీట్ ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి? బై ఇయర్ ఎండ్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. సో ఈ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలంటే వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ డిక్లైన్ అవ్వడం అంత గుడ్ సైన్ కాదు. సో ఆన్ June 21st, the first day of the new policy, June 21st రివైజ్డ్ పాలసీ వచ్చింది కదండి. ఆ వచ్చిన ఫస్ట్ డే మాత్రం 91 lakh డోసెస్ని వ్యాక్సిన్ అడ్మినిస్టర్ ఇచ్చారు. లేటర్ ఆన్ June 27, అంటే ఆ వీక్ మొత్తంలో ఎంత అయిపోయింది? ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 4 crore.
4 crore అడ్మినిస్టర్ చేశారు ఆ వీక్ మొత్తంలో. బట్ బిట్వీన్ ద పీరియడ్ July 5th to 11th సో ఓన్లీ 2.3 crore వ్యాక్సిన్స్. అంటే ఎక్కడి వరకు దిగిపోయిందండి? 50% ఆఫ్ వ్యాక్సినేషను తగ్గిపోయింది. 4 crores నుంచి 2.3 crores వచ్చింది జులై కల్లా. So the centers move to take over vaccine administration followed a chaotic April-May when the second wave roiled అంటే ఏంటంటే disturbance India with unprecedented అంటే never happened ferocious. తో ఏప్రిల్ మేలో వచ్చిన చాలా డిస్టర్బింగ్ క్రూయల్ సెకండ్ వేవ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో సెంటర్ వ్యాక్సిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని తీసుకుంది. దిస్ వాజ్ ఆల్సో ద టైమ్ దట్ సా ఎ సర్జ్ ఇన్ వ్యాక్సిన్ డిమాండ్. అయితే ఏప్రిల్ మేలో ఎప్పుడైతే సెకండ్ వేవ్ దాని పీక్స్లో ఉందో ఆ టైంలోనే వ్యాక్సిన్ డిమాండ్ కూడా పీక్లో ఉండింది. So this was also the time that was a surge in vaccine demand and the country being unable to deliver. So COVID wave peaks లో ఉంది, వ్యాక్సిన్ డిమాండ్ పీక్స్లో ఉంది, బట్ సప్లై చాలా లో లెవెల్లో ఉంది. సో వీఆర్ అనేబుల్ టు మీట్ ద డిమాండ్. సో ఆ డిమాండ్ని మనం మీట్ అవ్వలేకపోయింది, సప్లై కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. The heady week of June 21st to 27 saw 60 lakh vaccines a day becoming the norm. So June 21st నుంచి 27 60 lakh vaccines per day ఇవ్వడం జరిగింది. హెడ్డీ వీక్, ద పీక్ వీక్. However, the last time India crossed the daily figure was July 3rd. So July 3rd, however, the last time India crossed the daily figure. సో ఆ డైలీ ఫిగర్ని July 3rd మనం క్రాస్ చేయగలిగాం. అట్లీస్ట్ 86 lakh doses హ్యావ్ టు బి. ఇదంతా స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తున్నాడండి, ఎలా వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ స్లాకెన్ అయిపోతుందో లూజెన్ అయిపోతుందో చెప్తున్నాడు. అట్లీస్ట్ 86 lakh doses హ్యావ్ టు బి అడ్మినిస్టర్డ్ ఎవ్రీ డే ఇఫ్ ఆల్ ఇండియన్ అడల్ట్స్ ఆర్ టు బి ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ బై ద ఇయర్ ఎండ్. అయితే ఇయర్ ఎండ్ కల్లా మన టోటల్ అడల్ట్ పాపులేషన్ ఇనాక్యులేట్ అయిపోవాలంటే అట్లీస్ట్ పర్ డే 86 lakh doses మనం ఇవ్వగలగాలి. కానీ మనం ఎన్ని ఇస్తున్నాం? పర్ డే 60 lakh వ్యాక్సిన్సే ఇవ్వగలుగుతున్నాం. బిగినింగ్ దిస్ వీక్ ద డైలీ డోసెస్ అగైన్ స్లిప్ టు 30 to 40 lakh. అయితే జూలై ఫస్ట్ వీక్లో ఏమైంది? అది ఇంకా స్లిప్ అయిపోయింది. 60 lakhs నుంచి 30 to 40 lakhsకి వచ్చింది. Though this is better than in May when India struggled to provide even 20 lakh doses a day. May monthలో ఏప్రిల్-మేలో డిమాండ్ ఉన్నా we were unable to supply. సో ఆ టైంలో సప్లై లేక, డిమాండ్ ఉన్న సప్లై లేక 20 lakh doses ఇవ్వగలిగాం. బట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సప్లై 30 to 40 lakhs. సో బెటర్ దాన్ దట్. బట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి? వ్యాక్సినేషన్ హెజిటెన్సీ. అప్పుడు ప్రాబ్లం సప్లై కన్స్టెంట్. ఈవెన్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ సప్లై కన్స్టెంట్, బట్ వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ వల్ల వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవాల్సిన వాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారు. దేర్ ఆర్ 2 major concerns with the slackening pace. సో ఇలా ఎందుకు తగ్గిపోతుంది, ఇలా లూజన్ అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి? 2 concerns ఉన్నాయండి. 2 concerns చెప్పాడు ఆథర్ ఈ ఆర్టికల్లో. ఆ 2 concerns ఏంటి? వన్ ఈజ్ 33%. ఎంత మనం ట్రై చేసినా ఇంకా 33% ఆఫ్ అడల్ట్ పాపులేషన్ గాట్ 1 dose and 8% హ్యావ్ బీన్ ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్. At this rate, it is impossible for the center to deliver on its stated goal of inoculating all Indian adults by the year end. So, year end kalla సెంటర్ తన గోల్ రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మనం ఇంత ప్రయత్నం చేసి టార్గెట్ పెట్టుకొని చేస్తేనే 33% ఆఫ్ అడల్ట్కి మాత్రమే సింగిల్ డోస్ ఇచ్చారు అండ్ 8% మాత్రమే ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్. వీ డోంట్ నో వెదర్ వీ కెన్ రీచ్ అట్లీస్ట్ 60% బై ద ఇయర్ ఎండ్. దెన్ 100% మనం ఎలా అచీవ్ అవ్వగలం. సెకండ్ ఏం చెప్తున్నాడు? అపారెంట్ అంటే ఎవిడెంట్ ఎవ్రీవేర్ ఆఫ్ ఎన్ అప్టిక్ ఇన్ కేసెస్. ఒకటి, వ్యాక్సినేషన్ స్పీడప్ అవ్వట్లేదు. 2, ఫియర్ ఆఫ్ థర్డ్ వేవ్. సో స్లోగా మళ్ళీ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్. ఎలా ఎవిడెంట్? వరల్డ్లో మనం చూసాం ఆల్రెడీ. ఈవెన్ దో యుఎస్ వన్స్ ఒక టైంలో ఇండియా కన్నా యుఎస్ హైయెస్ట్ కేసెస్లో ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ రిపోర్టెడ్ ఒక టైంలో ఇండియా
పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు యుఎస్ పర్ డే 15,000 కేసెస్ రికార్డ్ అయ్యే టైం ఉంది, అంత తక్కువ రికార్డ్ చేసిన టైం ఉంది. బట్ అగైన్ నౌ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ 40,000 కేసెస్ ఎ డే. మళ్ళీ స్లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ కేసెస్ చూస్తుంది అండ్ స్లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెత్ రేట్స్ కూడా చూస్తుంది. డైలీ డెత్స్ ఆర్ స్లోలీ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ 15,000 ఇట్స్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ టు 40,000. ఈ పేరాలో యుఎస్ అండ్ యూకేని ఎగ్జాంపుల్గా చూపించి చెప్తున్నాడు మళ్ళీ స్లోగా కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇట్ విల్ బీ ద సెకండ్ మేజర్ కన్సర్న్ అని ఆథర్ చెప్తున్నాడు. ఇట్ విల్ బీ ద సెకండ్ మేజర్ కన్సర్న్ అండి. అంటే యూకేలో కూడా ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ బోత్ దీస్ కంట్రీస్. దట్ టు ఈ బోత్ కంట్రీస్ ఏంటండి, మేజర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ని వ్యాక్సినేట్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ లార్జ్ ఫ్రాక్షన్ని వ్యాక్సినేట్ చేసిన స్టిల్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద రైజ్ ఇన్ కేసెస్, స్టిల్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రైజ్ ఇన్ కేసెస్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇండియా? వాట్ అబౌట్ ఇండియా? ఇంకా మనం 33% కూడా 8% ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్, 33% 1 dose వ్యాక్సినేటెడ్. Then what about our population? So it is evident, we are sure that third wave is coming soon. We are sure that third wave is coming soon. But are we prepared for it? అని other question చేస్తున్నారు. So here you can see still even though it is less, we are better off than మే కన్నా మనం బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నా ఈ రోజు కూడా రోజుకి 800 నుంచి 1000 డెత్స్ చూస్తున్నాం మనం. సో ఈవెన్ దో మనం పీక్ స్టేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చినా 800 to 1000 డెత్స్ అయితే ఉంటున్నాయి. స్లోగా దట్ టు డిఫికల్టీస్. సో ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ బీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వుడ్స్. డిఫికల్టీస్, అవుట్ ఆఫ్ వుడ్స్ అంటే ఏంటండి, డిఫికల్టీస్. ఈవెన్ యాజ్ ఎకనామిక్ difficulties, even as economic activity appears to have near normalized. ఇంకా ఇన్ని డిఫికల్టీస్లో we are showing a positive sign. ఏంటా పాజిటివ్ సైన్? స్లోలీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. స్లోలీ నార్మలైజ్డ్ కండిషన్కి వచ్చిన ద సెంటర్ కంటిన్యూస్ టు పుట్ ద బర్డెన్ onus on states for planning but does not address a concern of inadequate covaxin supplies. ఇలా యాక్టివిటీ స్లోగా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరుగుతున్నప్పటికీ ద థ్రెట్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఇంకా పోలేదంటున్నారు. ఇలాంటి ఒక టైంలో సెంటర్ స్టేట్స్ మీద బర్డెన్ పెట్టి, ప్లాన్ చేయమని బర్డెన్ పెట్టి కోవాక్సిన్ సప్లైని ఇన్ఎడిక్వేట్గా సప్లై చేస్తే ఈజ్ ఇట్ గుడ్, ఈజ్ ఇట్ రెస్పాన్సిబుల్? అది ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉందో అని ఆథర్ అడుగుతున్నాడు. ఏమని అడుగుతున్నాడు? ఇలాంటి ఒక టైంలో స్టేట్స్ని ప్లానింగ్ కోసం అడిగి వాళ్ళ కన్సర్న్ ఏంటో చూడకుండా సెంటర్ వాళ్ళ మీద బర్డెన్ పెట్టడం తప్పు అని చెప్తున్నారు. ఇట్ హ్యాస్ ఆర్డర్డ్ అట్లీస్ట్ 8 crore doses since January, but only 4.7 crores have been administered. So the concerns over a third wave has been voiced, but meaningful preparedness entails అంటే involves having enough vaccines. So థర్డ్ వేవ్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చాలా వాయిసెస్ మనం వింటున్నాం. బట్ మీనింగ్ఫుల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? మీనింగ్ఫుల్ ప్రిపేర్డ్నెస్. మీనింగ్ఫుల్ ప్రిపేర్డ్నెస్లో ఏమొస్తుంది? వీ షుడ్ అరేంజ్ అవర్ oxygen concentrators, production of oxygen, medical oxygen, and also increase in hospital infrastructure, medical infrastructure. మన మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచుకోవాలి బిఫోర్ we enter into a third wave. Not only that, we should be speed up our vaccination. మన వ్యాక్సినేషన్ పాలసీని కూడా స్పీడప్ చేయాలి. సో ఇలాంటి ఒక టైంలో డ్యూ టు సప్లై కన్స్ట్రెంట్స్ కానీ, వ్యాక్సిన్ హెజిటెన్సీ వల్ల కానీ వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోవడం అన్నది దిస్ ఈజ్ రెడిక్యులస్ అని ఆథర్ చెప్తున్నారు. వైల్ డైలీ వ్యాక్సినేషన్ రైట్ విల్ సీ స్పైక్స్ అండ్ డిప్స్, అగ్రెసివ్ పబ్లిసిటీ మెజర్స్. సో ఆ స్పైక్స్ అండ్ డిప్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం దాన్ని మనం ట్యాకిల్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ పబ్లిసిటీ మెజర్స్, క్యాంపెయిన్స్, పబ్లిసిటీ మెజర్స్ కానీ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కానీ. ఈ హెజిటెన్సీ పోవడం కోసం వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ అవర్ వ్యాక్సిన్స్. మన వ్యాక్సిన్స్ని ప్రమోట్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ అన్నది బూస్టప్ చేయాలి. వీ షుడ్ బూస్టప్ అవర్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్.
So, and was seen in end June, the center and state must work towards sprucing this up. Spruce అంటే స్మార్టింగ్ దిస్ అప్. దాన్ని చాలా స్మార్ట్గా ట్యాకిల్ చేసే విధంగా సెంటర్ అండ్ స్టేట్ షుడ్ వర్క్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ టు బూస్ట్ అప్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ బై ఫేసింగ్ ద హర్డల్స్ క్రియేటెడ్ బై వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ అండ్ ఆల్సో ద సప్లై కన్స్ట్రెయింట్స్. సో ఆ రెండింటిని ట్యాకిల్ చేసే విధంగా మనం వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ని ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి ఆథర్ కోరుకుంటున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద vaccination policy of India. Thank you.